to speak a few words about the topic for the day. Yeah. So thank you, Uttara, for the introduction and very pleasant evening to one and all present here for participating a webinar for the today. And on behalf of management, Sri Ashok Kumar Mundraji and our principal, Dr. S. Santosh Babu, I welcome all the participant professors, dear colleagues, students, and HR fraternity. And a very special welcome to our the resource person for the day, Ramchandran, professor of Department of Management Studies, Anna Institute of Management. So thank you, sir. So today the topic behind barriers. So before going with the conceptual understanding on barrier, so the barrier is said like is anything either natural or man-made that keeps something from passing through. So an example of physical barrier can be said a fence which will not allow anyone to pass through unless you take enormous effort to jump or climb to reach the fence. That is a fenced place. So like that, people will have different barriers in their life, and overcome this barrier requires hard work, dedication, determination, and also endurance. So anything that holds apart, separate, or hinders our progress should be challenged. And so we have to think proactively to break anything that hinders our progress. So as students, so we'll be facing barriers in our early age of our school education and later on in our graduation. So and this will not stop. And after that, we'll be facing career challenges to get settled in our life. So when you are not doing well or stressed from your study or any life matters or any other general thing, you should not blame it on to your parents, siblings, and peers. Rather than think of what you could have done better. So you are the founders of your life, and hence, so earlier you decide to take action and step out of your comfort zone. So the more the opportunities you can encounter. So it's a changing moment in your life to learn and grow. So the last thing I would like to say is that, so as an individual, that is as a student, so you have so much of potential. So do not let your mind limit what you can do, and so you can explore a lot to innovate new ideas and insights for a successful career. So with this, I conclude and leave the sessions to a resource person through bring so much of insight on the topic of behind barrier. Thank you. All the best. Okay, thank you, sir. Shall I start? Yes, Professor, you can proceed. Okay, thank you. So please listen my hand. Please listen my hand. So you have the both hands like this. So just on concentration exercise. So you'll be just return from your college to home, or you'll be doing some other work. So keep the both hands like this. So just rotate the right one outside. Rotate the right hand outside. Now stop this. Rotate the left one back side. So this you can do easily, but now the hard exercise is coming. So you have to do the both hands simultaneously. So rotate the right hand outside and rotate the left hand inside. Rotate the right hand outside, rotate the left hand inside. So these are the some concentration exercise. So we are all having soft skills. We are working on the mind only, not physically hard work. We are not driver or operators of some hard machinery. So we have to work on mind only. So you know the mind is separated by corpus callosum and brain is separated left and right. In left brain, we do classroom activities like reading and writing. In right brain, decision making and drawing, imaginary creativity. If we combine both brain only, we can get success in the life. So this will be my structure will be mainly on the management part. So you know, the good
pure gold is about 24 karat. But when we add 8% of copper only, we can make jewel. If we make jewel on 24 karat, it won't stand. So, like this copper, we have to get management skill. So now, keep it visible. Yes, sir. Okay. You see one triangle on the slide, which has 3 sets. Knowledge is the left side, skill the right side, and attitude in the bottom, and success in the top. You should have both 3 characters: the knowledge, skills, and attitude to get success in the life and in each job. How much percentage we need about knowledge, about skill, about attitude? Equally, or you want some more percent of knowledge, or some more percent of skill, some more percent of attitude? So somebody will say that we need 0.3% of knowledge, 33.3% of skill, 33.3% of attitude. But one fellow asked Socrates, how much percentage of attitude I want to get success in my life? And Socrates told, tomorrow you come at 6 o'clock to my house. I will go to the river, Yamsu river in Rome. So he came to meet the Guru Socrates, and both of them went to the Yamsu river. Unlike our rivers won't run throughout the year purposely, but in this river, Yamsu river, as you see, will be running full of water, full FS level. So when taking bath in the middle of the river, Guru Socrates suddenly gulped the head of the Siddha. So just the student wonders why he is behaving like this. We just asked to get success in life by using the 3 skills: knowledge, skill, attitude. So time is going on, 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 30 seconds, 40 seconds. So anybody can live maximum 1 minute in the beyond the water. So 50 seconds have gone, 10 more seconds. If he remains in unstable water more than 10 seconds, the breath will be closed. He will be dead. So he gave a strong kick on the stomach of the Guru. So he suddenly left the Siddha. He asked, why you did, sir? I just asked to learn something about success in my life, but you made me to kill. So by laughing, the Guru telling the Siddha that this is the attitude. So for the point of that, how much effort you took to relieve from me to live a life. So this amount of life you have to show in every work. That is, if you go to college, you have to show 100% of attitude. If you go you write in some assessment, you have to do some 100% of attitude. You do some work in home, 100% of attitude you have to do. So attitude is the most important. So much percentage we need. So 10% of knowledge is enough, 20% of skill, and 65% of attitude is the success formula to achieve the success in the life. So you can see another example in the slide. The right side, we are having an old port and river is flowing. And left 0 point is the tree portion. So in this river, there are lot of crocodiles there. So some 5 members came to participate in an event that to cross the river and touch the
gate of the court. If one touches, we will get one silver and gold. So a lot of people came, 100 people came, but seeing the crocodile in the river, all are very fine. Finally, 5 participants are ready to participate in the event of swimming across the river beyond the rear of the crocodile. So time countdown already started. Time is going on. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, like 10 minutes have gone. At last, only one person jumped in the river and swim across the river and touches the gate in the road. So can anybody tell what will be asked facing the audience who are present in the nearby tree? Nobody jumped, only last after 10 minutes, one person jumped in the river and crossed the river and touched the gate of the court. Anybody can guess? So he asked, who pushed me? So what is the message from this story? We won't do unless somebody pushes to the work or job. So that is the point of attitude. So another thing we can see this from slide also. One person coming out of the old fort, his intention is to go to the tree side. But he don't know swimming. Water is flowing above his head. Finally, he saw an old boat is there. That boat is catamaran boat. You can see in the old film, NTR Ado and the Parvevala. And you can see in the lakes of the Utti Kodaikanal lakes, there will be no machine. Only you have to pedal. You have to sail in the lake. So he got up in the catamaran boat and sailing to some extent. You can watch that the river is flowing from upside to downside. Actually, his intention is to go opposite to that port to port, and his target point is that the tree side. But river is going up to down. So first 10 to 5 minutes he sailed the boat. Now the river tilts the boat towards the flow direction. Then he take away the hand and just singing a song, Ado and the Parvevala, and some other letter song. He going on the catamaran boat. In just 200 meters away from that port, there was one falls, set of falls. If you might have sailed the boat, there is a chance to or escape by climbing that wall or climbing that tree. He has taken the hand from the pedal of the boat, just 10 minutes, more than 10 minutes. So he cannot control the boat or he cannot die in the river. So boat also broke into the pieces, falling in the river, and he also died. This concept is known as Niagara syndrome. If we don't do anything, just simply sitting, our life will be also like this. So we have to do some more work. So you might have seen from the animal life that no animal is depending on others. If the life is going to be entered on 24th year of an animal, up to 24th year is getting the food on their own.
So likewise also we have to work on our life. So I will usually say that instead of those machineries, flight, bus and train are there, our life is just riding a bicycle. If we take the leg on the pedal from bicycle, we will immediately fall down. So we have to work daily, on hourly basis, minute basis, second basis, without rest. No rest on Saturday, Sunday, no rest on April, May, no rest on year end. We have to ride in the cycle. As, so this exercise we have seen already. So as I told you in the beginning, so we are using only the mind power. We are not all working physically, not basically operators level. So you can see the power of the mind. So if the nerves are stretched one by one, the nerves can touch up to the bone. So such a powerful mind we are having. Even though its weight is 2 to 2.5% of body, it can be stored up to 30 million use per second. So such a great mind. So as I told, the corpus calcium is dividing the brain. The brain is doing filigrity, right brain is imaginary, inventory, painting, body level. So we have to possess two skills, hard skills and soft skills. What is hard skill and soft skill? So you are having one degree, UG degree. You know typewriting in computer. You know the machine operating. So you know some program. These are all hard skills. But what is soft skill? Communication, flexibility, leadership, teamwork, time management. These are soft skills. So as I told in the beginning, we cannot make jewel with 24 karat of gold. If we add 8% of copper only, we can make jewel. So that 8% is management, soft skill, and 92% is soft skill. You can see another example also. We are having ultra power super in. We need to wash some old clothes. With that ultra power super in, we can wash the old cloth. No, water is important. So when we put the washing powder in the water only, we can wash the cloth. So even without washing powder, with water itself, we can wash the cloth. So that water is the management. So soft skill, the washing powder is hard skill. So you might have seen from your life that your daddy's friends or daddy's relatives, some might have been very rich in life. So I also take example. When I was studying in the school, I was very outstanding. I did my BE in KG Tech #1. I got first time in that school. But my cousin, he never came to school. He didn't cross more than 8th standard. But I found that she was very rich than me. So I thought that what is the reason behind this king? For just on only one thing, yes, hard work. So you might be knowing some people that your relations or friends or they may be rich than you. Even though you are ranked product and know all subjects, but your relation who don't know even 26 letter ABCD, you'll be in a position. Why? So we can see some of the points later on. So important soft skills are very important to handle interpersonal relations, to take appropriate decisions, to communicate effectively, to have good impression and gain purpose. So communication, that point you will see later on. So before that, so you see my hand, just you can also repeat. So you all please point the right hand
in the right side. So you can see my hand. Our right hand is pointing somewhat some position in the right side of my head. Without shaking my head, without turning, you do one thing. You go back the right hand up to the maximum extent. You push the right hand maximum extent. Now watch the hand, which point it is pointing out. You make note the point. Now again come to back. Now decide that at least some 1 feet distance we have to cross that old marking area. Now do that same thing again. Push the right hand to back to the maximum set. Now you can see the point where the right hand point. Definitely this, but in 1 feet or 2 feet above that first point where we mark. So this shows that we can do everything what we decide. So you can see one small 2 minutes video song and then continue. So you can watch the lyrics of the song, which will be motivating. So we can achieve what we think. That is the main idea of this song.
நம்மளால எல்லாமே முடியும். சார்ல பார்த்தோம் முடியும் நினைக்கணும் முதல்ல. ஸோ சம் மேனேஜ்மெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம மறுபடியும் ஒரு வீடியோஸ் பார்க்கலாம். The first and important point of management is on decision making. We never decide, even making the dress only. If we go to college, we will ask either saree or jeans or sudi. Then again we ask green saree or red saree. So like this, you will be confusing in every decision making. We never come to a conclusion. So I want to tell you one story. ஒரு நாட்டில் ஒரு ராஜா இருக்காரு. அந்த ராஜாட்ட ஒரு மந்திரி இருக்காரு. அந்த மந்திரிட்ட ஒரு நம்ம லேப்டாப் மாதிரி ஒரு வெள்ளி பெட்டி இருக்கு. ராஜா என்ன டிசிஷன் எடுத்தாலும் அந்த மந்திரிட்ட கேட்க இருப்பார். சப்போஸ் போருக்கு போகணும்னு கேட்க வச்சிங்க 2 சீட்டை மந்திரி எழுதிக்கூடாது. போஸ்ட் பார்க்கும்போது போகல, ராஜா ஒன்று எடுக்க சொல்லுவார். அந்த ராஜா ஒரு சீட் எடுப்பார். அதன்படி செயல்பட்டா வெற்றி கிடைக்கும். கூடுதல் வரி டாக்ஸ் போடும். ஸோ மறுபடியும் அகைன் ராஜா மந்திரத்தை கேட்பாரு. பெட்டிக்கல கைவிட்டு சொல்லுவார். என்ன சீட்டு என்ன வருதோ அதை எப்படி செயல்படுத்திட்டா வெற்றி கிடைக்கும். இது மாதிரி செயல்படும் போது ராஜாவுக்கு விட மந்திரிக்கு அதிக பேர் வந்துச்சு. வெளியில போகும்போது எல்லாரும் முதல்ல மந்திரியை மிஸ் பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் ராஜா மிஸ் பண்றாங்க. ராஜா பார்த்தாரு, கடுப்பாயிட்டாரு. என்னடா நம்ம நாட்டு ராஜா நான் மரியாதை மந்திரிக்கான்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு, அந்த பெட்டியை பிடுங்கி வச்சுட்டு ராஜா வந்து மந்திரியை வச்சு விட்டார் நாட்டோட. Now one situation came. Minister has not person in the country. எதிர் நாட்டுக்காரன் சண்டைக்கு வர முதல்ல ராஜாவுக்கு பயம். நட இவ்வளவு நாள் நம்ம கூட முடிவெடுத்த மந்திரி இல்லையே. சரி நம்ம தான் அவர் முடிவெடுத்த பெட்டியில பெட்டிட்டு போறதுல என்ன பண்றாரு, ஒரு 2 சீட்டை கிளிக்கிறாரு ஒரு பேப்பர்ல. ஒரு சீட்டை போருக்கு போக வேண்டும், ஒரு சீட்ல போருக்கு போக வேண்டாம். உள்ள போட்டு கண்ணை மூடி எடுக்காரு. சாயங்காலம் கொண்டு என்ன வருது, போட்டு வார்டு. ஸோ சண்டைக்கு போறாரு. போர் நடக்கு 1 மாசம் 2 மாசம் 5 மாசம் போர் நடக்கணும். போர் முடியல. இவரோட நாட்டை பாதி நாட்டை அந்த ஆப்பன் ராஜா பிடிச்சிட்டாரு. இன்னும் ஒரு 1 மாசம் லேட் பண்ணா முழு நாட்டையும் பிடிச்சிருவாரு. இவரையும் அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாரு, ஜெயில கூட்டுவாரு, இவரை கொலை கூட பண்ணிடுவாரு. அப்ப நம்ம ராஜா என்ன பண்றாரு, சரண்டர் ஆகி you can keep what you catch. I will pay this or something to you every month. சொல்லி அக்செப்ட் பண்ணி அக்ரிமெண்ட் போட்டு இங்க வந்து உட்கார். நாட்டை பண்ண ஒரே வறட்சி. ஏன்னா 5 மாசம் போர் நடந்திருக்க, கஜானா காலி. அந்த நாட்டுல மழையில் அந்த வருஷம் வரி போட்டாதான் சமாளிக்க முடியும். திரும்பி பிடிட்டு போறாரு. ஒரு 50 பாக்ஸ்ல additional tax to be levied, இன்னொரு பாக்ஸ்ல additional tax not to be levied போட்டு எடுக்காரு. என்ன வருது, additional tax to be levied. So additional tax போடுறாரு. So you know the situation that no rain in that country for the past 6 months and no crop yield for 6 months also. So drought period. ஏற்கனவே drought periodல ராஜா வரி போட்டு என்ன பண்றாங்க, மக்கள்லாம் சேர்ந்து கடுப்பாகி ராஜாவை நாட்டை விட்டு வரட்டிடலாம். இப்ப ராஜா அழுத்தே போறாரு. அந்த மந்திரிட்ட போறாரு. மந்திரி பக்கத்து நாட்டா இருக்காரு. அவர் கையை பிடிச்சிட்டு ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்காரு, நம்ம நாட்டுக்கு வந்திருக்கேன், இனி நான் உங்களை அவமரியாதை பண்ண மாட்டேன். ராஜா ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கூட்டன்னு அவர் வர்றாரு. வந்த உடனே முதல்ல பெட்டிக்கிட்ட கூட்டு போறாரு. எப்படி ஐயா நீங்க மட்டும் சரியான முடிவு எடுத்தீங்க, நீங்க எப்படி எடுத்தீங்கன்னு மந்திரி கேட்பாரு. நான் வந்து 2 சீட் போட்டேன். போருக்கு போகணும், ஒரு சீட்ல போருக்கு போகணும், ஒரு சீட்ல போருக்கு போக வேண்டாம். டாக்ஸ் போடனா additional tax to be levied, இன்னொரு additional tax not to be levied போட்டேன். அப்போ மந்திரி சிரிப்பாரு. ராஜாவே, I cannot take decision like you. போருக்கு போன சூழ்நிலை வந்தா I will research about the circumstances. போர் நடந்தா நம்ம நாட்டு கூட வீக்கம், எதிர் நாட்டு கூட வீக்கம். நம்மளோட மிலிட்டரி தயாரா இருக்காங்களா, எல்லா ஆயுதங்களும் ஏற்றி கம்பு வேல் கத்தி எல்லாம் நிறுத்தப்பட்டு, கஜானா ஃபுல்லா இருக்கா, 6 மாசம் போர் இருந்தாலும் பணம் இருக்கா, தானியம் இருக்கா, எல்லாத்துக்கும் மேல மக்கள் கூட ஏற்றுக்கோங்களா, இதெல்லாம் ஆலோசனை பண்ணி பார்த்து நான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன். அந்த முடிவை 2 சீட்டில் நான் போருக்கு முடிவு எடுத்தா போருக்கு போகணும், போருக்கு போக வேண்டாம்.
அது மாதிரி நீங்க டேக்ஸ் கிடைக்கிறீங்கன்னா நான் வந்து முதல்ல பார்ப்பேன், நாட்டில் மழை பெஞ்சிருக்கா, விளைச்சல் இருக்கா, மக்கள் வரி கட்ட கொடுப்பாங்களா, வரி வசூல் பண்ண ஆபீஸ் இருக்காங்களா, இதெல்லாம் ஆலோசனை பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு முடிவு எடுப்போம். அந்த முடிவை தான் நீங்க எடுக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எப்போ எடுக்கணும் முடிவை? உடனே எடுக்கணும். முடிவை நம்ம உடனே எடுக்கிறோமா? விவேகானந்தர் சொல்லுவார், நீங்க முடிவை உடனே செயல்படுங்க, தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கொஞ்ச நேரத்துல சரியா இருக்கு, சரியா அப்படின்னு முடிவு எடுக்கிறது எப்பவுமே தள்ளிப்படக்கூடாது. சரி, முடிவு எடுத்தப்பறம் என்ன பண்ணணும், எப்படி முடிவை செயல்படுத்தணும்? ஆக்சுவலா இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஆக்டிவிட்டி வந்து, பட் இப்ப ஆன்லைன் இருக்கிறதுனால ஆக்டிவிட்டி கொடுக்க முடியல, நேரில் ஒரு நாள் கிட்டத்தட்ட 25 ஆக்டிவிட்டி இருக்கும். ஒவ்வொரு டிசிஷன் மேக்கிங் ஒரு ஆக்டிவிட்டி, பிளான் ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கும். ஜஸ்டான ஒரு ஐடியா பார்த்துக்கலாம் பிளான்ல எப்படி ஆக்டிவிட்டி பண்ண முடியும். ஸோ யூ see this sheet which has having numbers starting from 1 and up to 90. I will give you, you can just try by watching it only. Actually, paper and this sheet cannot go in. No. So you have to join the numbers from 1 to 90, like 1, 2, then 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. So we have to draw the straight line continuously, 1, 2, and then 2, 3. You cannot draw a line 1, 3, 3, 5. So if you start doing this exercise, it will take more than 10 to 12 minutes to complete 90. So all numbers are confusing. So this is first exercise. Again, I will ask you to do this. Another, I will give another sheet. So this set has 2 sides vertically and 2 lines horizontally. If you look one, that the 1 will be in the top right, 2 will be in the top middle, 3 in the top right. So 4 in the left middle, 5 in the middle, 6 in the middle right. So like this, you can join easily. So what the machine is, if we problem is that if you fail to plan, our plan will fail. So we have to take action according to the plan. So an engineer, the plan is not for engineer also, but for everybody. So if we do in this side, you can complete in 1 minute. So we'll see another important video.
So what is 200 degree? So we say 100 degrees. This is the difference from centigrade and Fahrenheit. So up to 99.9 degree water is boiling water. So when we heat 0.1 degree beyond 99.9, it boils and creates steam, which operates more than 22 carriages time. You also, if you work little more percent what you do, percent you do now, you can also achieve like that steam. So first slide I told that this 65% activity this 80 you might have watched that 100% attitude. In 2004 800-meter race, the difference is between first and second is just to 0.71 second, even below the 1 second. And in the third race, the first race is 1.54 second below, less than the second one. And the prize money is, you can see that $12,75,000 here. This is just 6 seconds. For 1.51 second, the winner gets $6,20,000. So you can tally the money like this. So actually, the latest technology of getting things done is so game oriented activity. If I teach you on PowerPoint, I can teach on board, you will forget even for the take. But if I teach using that games, so I am having more than 25 games. In direct session, I will give you only on activity oriented. So our goal, our aim is to achieve what we desire. Our goal should be, we have to get on goal. You might have read that Adelman Brain's revolution. So everybody must have heard, we have to get a job in government or private or central government, APSC, state government again from group 1, group 2, group 3, group 4. Or we have to associate our father's business after getting degree. Or we have to get some goal. Goal should be smart. What S means is specific. So you can, if you going to construct a house, government period, you can see the next slide. First, it should be specific. I want to be an IAS officer during my 24th year. So I want to be a PG graduated student on my 23rd age. I want to construct a house after 4 months on this day. I will get married. Now this is just 1 month or just 2 months, 3 months before. So that cover idea should be specific. So what we mean by measurable, M for measurable. So if we going to construct a house, what will you do? So usually 50% of people never plan and never decide about the parents' situation. So dad might be having some amount, that 4 to 5 lakhs and a long 5-10 years savings. So suddenly we start work and finish basement level with that cash and hand. So then nobody, we have not applied any job. So we will be having some other jewel or
grand module about 52. Using that jewels, we will complete up to Windows 11. So we can say 4 levels of concession, one based on another Windows 11 root level, then finished. Now no cache and no jewel in the home. What will we do? So since our dad is working government authority, big concern, we will buy loan without interest. It's 50,000, 1 lakh, 2 lakhs from neighbors or relatives. So everybody will give since we are in high standard society. Now, third stage computer basement, Windows will give loan. So finishes fourth stage is to be commenced. Everybody will ask, we are not going to commit the house, no, we are not going to commit the house. So what we will do? Now we will get for interest. First you will get for 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. It will go up to beyond 10%. So first one also that's right like Socrates கூட அந்த சீட்டரை ஒரு நிமிஷம் அந்த தண்ணியில முக்கிட்டு எடுத்து லோன் வாங்குற பழக்கம் இருந்தா வாழ்நாள் ஃபுல்லா நீங்க வெளியே வர முடியாது. அப்ப வீடே கட்டக்கூடாதா? கட்டணும். மெஷரபிள். எப்படி மெஷரபிள்? If you plan the estimate value about 50 lakhs, you save first. It's not for the house concession purpose only. It's for every investment, like purchase of bike, purchase of fridge, purchase of flat, whatever it may be. You first assess the value. I am going to purchase some bike about 1 lakh. You save 50,000, 50% you save. So every month 2,000, 2,000. So once after 5 years it's arrived 50,000. Now you can get on. So same installment amount as EMI you can return from. If you do in any other way, it is nothing but gulping below the water, like what Chartered is. So again, smart A, what A stands for? It's achievable. So I can be as AE, I can become AWE, EE. Engineer based work I can achieve. I cannot become a doctor. Doctor means practice that. So within your field only you can achieve your goal. So hereafter you cannot be an engineer. I cannot be a doctor. So, you decide your goal, what is achievable to you. So or relevant. That you can see from the slide. That's it's clean work file. So நம்ம ஒரு தொழில் பண்ற வச்சுங்க. இப்போ நீங்க வந்து உப்பிக்க போறீங்க. மழை பெய்து உப்பிக்க போலாமா? சரி தொழில மாத்துறீங்க. மாவு வைக்க போறீங்க. காத்தடிக்கிற மாவு வைக்க போலாமா? ஸோ மழை பெய்யும்போது உப்பிக்க போடுறது, காத்தடிக்கும் போது மாவு வைக்க போடுறது. அது மாதிரி ரைட் டைம் அந்த தொழில் பண்ண ரைட் டைமா? நீங்க பிஜி படிக்கிற ரைட் டைமா? மேரேஜ் பண்ண ரைட் டைமா? குரூப் 1 படிக்கிற ரைட் டைமா? அது மாதிரி சூஸ் பண்ணி சரி டஸ் மேட்ச் அவர் அதர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா மும்பையில் ஒரு என்ட்ரி போட்டாங்க ஒரு கம்பெனியில் 3 போஸ்ட். ஒன்று வந்து அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் டாப்ல ஒரு போஸ்ட் 15 நம்பர்ஸ், செகண்ட் வந்து மிடில் லெவல் கிரிட்டிக்கல் போஸ்ட் ஒரு 25 நம்பர்ஸ், ஸோ தேர்ட் லெவல் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட் ஓஎல் லெவல், ஸோ ஒரு 100 நம்பர்ஸ். பட் ஆல் போஸ்ட் have basic, they need basic knowledge of BBA, Bachelor of Business Administration. இந்த போஸ்ட்டுக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் நினைக்கிறீங்க ஓஏ போஸ்ட். ஸோ do they think that they are eligible only for officers post? So think that if you target 120 marks only, you can get, then only you can get 100 marks. If you target 100 marks, you will get only 80 marks. If you target 80 marks, you can get only 60 marks. If you target 60 marks, you will just get pass mark. If you target pass, you will
So I don't want to say that word. So, are the right persons to do that thing, right person to the job? It is applicable in the current socio-economic work. So, இப்போ டீசல் கூட்டிகிட்டு இருக்கு, பெட்ரோல் கூட்டிகிட்டு இருக்கு. ஸோ அப்போ இப்போ நம்ம வண்டி யூஸ் பண்ணி குறைச்சிக்கணும். அது மாதிரி சீல் விலை கொடுது, சிமெண்ட் விலை கொடுது. ஸோ அந்த டைம் நம்ம தள்ளி போடலாம், மழை பெய்து தள்ளி போடலாம். ஸோ டைம் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நான் சொன்னேன் 1.51 செகண்ட் டிஃபரன்ஸ் காஸ்ட் $12 lakhs in India and 2005. So this is also having one activity, but we can see in the direct seminar class. Now you can see that chart. I have drawn x-axis in my right, y-axis left, top to bottom. So this is plus x, this is plus y minus y. So you got on urgent work. HOD has given one assignment. This is today, is Saturday. Wednesday you have to submit the assignment on your subject. This work is important. Yes, this is important. This HOD has given that assignment. This is most important to you. So internal marks will be done. But today this is this assistant. No, we had time as the last day submission of Wednesday. So that Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. So 4 more days are there. So we can do leisurely that assignment work daily, 2 hours, we can complete. But what we do, what we are doing personally, you see this square, this is x plus and y also plus. So this, when we take the work on that last deadline date, that's on Wednesday, it is the Christie square. This comes urgent work. So already it's important. This assignment given by HOD that it became that this quadrant and became urgent. Even all works, you might have some studies work. If you study daily 1 unit or 2 units, 3 units, you can easily pass the exam. But what we are doing last day before that exam, we are taking. So we postpone the work to Christie square. If we do any work on this Christie square, that one could success. So we have to do all work in the plan square. That is important work. Studying important, assignment is important work. But today is not urgent. There is 4 days time. So we have to do in such a way that in a planning square quadrant we have to do all that. So this, you can see this quick square. X plus y minus, so not important and urgent. Any example for this quadrant work? Not important but urgent. So you are having some reception of your friend marriage today. Chennai on marriage hall. So what is important for you? Attending class, attending seminar is most important. But this is urgent. They have fixed the all, and according to the astrology, they might have Muhurtam, they might have fixed the date. But what is important for you? So you attending class only most important for you. So you cannot cut the class and go to the marriage. You can go in the evening after class or session is over, or you can go early in the morning, or you can go in the Sunday tomorrow. This is urgent. Yeah, why? They have fixed the hall already due to the astrological necessity. So you see this quadrant, not important and not urgent. Avasaramulla, mukkiyamalla, waste bar. But we are doing all the works in the quadrant. At 7:30, Bhagya 8 o'clock, Bharvikanama, 9 o'clock. So not free பார்க்கறதுல கிளாஸுக்கு சொல்கிறேன் பார்க்குறேன். ஸோ இந்த மாதிரி சீரியல் பார்க்குறது ஃபோனில் பேசுவோம். இப்போ அம்ஜிக்கார்லேருந்து நீங்கள் காலேஜில் சேப்பாக்கத்துக்கு ஃபோனில் பேசுகிறீங்க. நீங்கள் 2 வாட்டி சேப்பாக்கு நடந்து போயிட்டு வந்துடும், அவ்வளோ நேரம் ஃபோன். ஸோ ஃபோனுங்கிறது ஒன்லி SMS ஷார்ட் தெரியுங்க. அது தவிர வேறு எதுவும் நீங்கள் நெட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டெக்னாலஜி ஃபோன் பேசிட்டே இருக்கும்.
So in the base call, yellow work we have to do only in the van is parallel. So work, important work, but in not urgent condition, we have to do it. If we do doing this work, we can easily manage our work without tension. Another thing, we are wasting time like anything. So I think somebody must be earning some part-time job from whatever. If you come fully after completing this PG degree, assume that you are getting 30,000 pay. We are all going to work only 20 days, so we are getting 1,000 rupees per day. Only 5 hours only we are working. So per hour 300 rupees. If you return from college to home, you have lost some 10 rupees in the bus stop. How much time you will stretch for that 10 rupees? Merely 10 minutes will search. That's because it is 10 rupees. But now you can compare what time is wasted. For 30,000 pay, if you not working, you compare, take your, that is salary. You can divide by 2. If we getting 60,000, you can take one for 30,000 for that. That's it. So 20 days we are working, so daily 1,500 rupees. For 5 hours work, 300 rupees. So 1 hour, 300 rupees. So 60 minutes, yeah, 5 rupees. When we actually lost the amount 10 rupees, we are searching for 10 minutes. But in 2 minutes, we are losing the 10 rupees. If we put value to the time. So it should be, time should be valued. I said that 2,000 rupees in the match, how much 1 second cost. So if you give value to the time, you will never waste in your life. So for time, you can see this too.
ஸோ அன்டிஸ்பியூட்டட் கிங் ஆஃப் ஃபெயில். இதுதான் ஒரிஜினல். நம்ம விஜய் படத்துல பிகில் படத்துல பார்த்ததெல்லாம் சும்மா டீலா. ஸோ எவ்வளோ பயிற்சி இருந்தா அவரால் தலையில கொள்ளடிக்க முடியும். நீங்க தலையில அடிச்சு நின்று பாருங்க, எனக்கு தெரியும். ஸோ எவ்ரிடே பாருங்க, நீங்க சிந்துவோட பேட்டி படிச்சுக்கலாம். படிச்சா இங்கே 12 years daily 12 hours hard work made me to make this work. So if you do work extra 2 to 3 hours daily, you too can also achieve. நீங்க போன ஐபிஎல் மேட்ச்ல பாத்துக்கலாம். ஈவன் விராட் கோலி கூட சைன் ஃபர்ஸ்ட் 4 மேட்ச் பண்ண முடியல, ஏன்னா 6 மாசம் கேப் விழுந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பண்ண அது மாதிரி நம்மளும் நான் சொன்ன அனிமல்ஸ் லைஃப் தான். அனிமல்ஸ் இன்னைக்கு 10 மணிக்கு சாயந்தரம் 9:55 வரை அதோட இறையா தான் தேடும். யாரும் அதுக்கு பக்கத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்? 5 நாள் படிச்சா 2 நாள் தற்போது 1 மாசத்துல 5 நாள் தற்போது 2 hours படிச்சா உடனே நமக்கு மூடு இல்லைங்கிறோம். டயர்ட் ஆச்சு. என்ன டைம் நான் சொன்னேன், நம்ம வந்து மைண்ட் தான் ஒர்க் பண்றோம். மைண்டோட நர்வ்ஸை நீங்க ஒன்றுக்குன்னு வச்சா இட் வில் கோ அப் டு த மூன். ஸோ அவ்வளோ பவர்ஃபுல் மைண்ட் நம்மகிட்ட இருக்கு. நம்ம என்ன சொல்றோம், டயர்ட் ஆச்சு. அது மட்டும் இல்லை, நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஜாயின் பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப பயபக்தியோட கல்லூரிக்கு தெரியும் பேரண்ட்ஸ் போக என்ன பார்த்தாலே ஒரு நகர சென்றான்னு சொன்னேன். மண்டே சென்றான். மண்டே வந்தாலே காலேஜுக்கு போகணுமே, படிக்கணுமே. நீங்க எம்ஜிஆர் சிவாஜி எல்லாம் வெற்றிக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? 7 மணிக்கு ஷூட்டிங்னா 6 மணிக்கு இருக்கணும். அது மட்டும் இல்ல, 200 படம் நடிச்சாலும் இன்னைக்குதான் படம் நடிக்கணும்னு சொல்லி பண்ணுவோம். நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு மாசம் காலேஜுக்கு போயிட்டாலே, ஒரு மாசம் ஒரு வேலையை பார்த்தாலே, அடுத்த நாள் பார்க்கும்போது பார்த்தா சப்ஜெக்ட் தெரியும். ஆக்சுவலா ஃப்ரீ செமினார் தான். பட் எத்தனை நாள் ஃபோன் பண்ணி கேட்ட சொல்லுவாங்க. ஸோ 6:30 நான் இருக்கேன் ரெடியா. அது மாதிரி ஒரு நாள் கூட நான் லேட்டா பண்ண முடியாது. ஈவன் ஆபீஸ் ஹவர்ஸ் கூட அப்படிதான். என்னோட ஆபீஸ் டைம்ஸ்லாம் 8:30. எப்பவுமே கடிகாரத்தை பார்த்துட்டு வேலை செய்யற யாருமே, படிக்கிறவங்க வேலை செய்யற யாருமே கொஞ்சம் கிடையாது. ஸோ நம்ம சப்ஜெக்ட் பியாண்ட் த பேரியர் தான் என்ன. ஸோ இது ஒரு லைன் தரோம். ஸோ தண்ணி வந்து மேலிருந்து கீழே அப்படி போயிட்டு இருக்கு. தண்ணி போகுது.
அப்ப நம்ம வந்து எதிர்நீச்சல் போடணும். தண்ணியோட ஸ்பீடா நீங்க இப்போ பஸ்ஸில் போகலாம், ட்ரெயினில் போகலாம், காரில் போகலாம், ஃப்ளைட்டில் கூட போகலாம். அதோட ஸ்பீடெல்லாம் மணி கிலோமீட்டர் per hour நம்ம சொல்லலாம். தண்ணியோட ஸ்பீடுக்கு சொல்லலாம். தண்ணி இப்படி போயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஃபுட் பர் செகண்ட் கீஸ்டெக் சொல்லுவாங்க. பட் கீபிக் ஃபுட் பர் செகண்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதான் கீஸ்டெக் சொல்லுவாங்க. இப்போ 2 கீஸ்டெக் ஸ்பீடில் தண்ணி போகுது வச்சுங்க. அப்போ நீங்கள் எதிரில் ஸ்விம் பண்ணணும். அப்போ என்ன எவ்வளோ ஸ்பீட் கொடுக்கணும்? 2.1 கீஸ்டெக்ஸ் கொடுத்தா தான் எதிர்நீச்சல் போட முடியும். நம்ம 1.5 கொடுத்துட்டு சரியால முடியலன்னு சொன்னா என்ன பண்ணணும்? எதிர்நீச்சல் கொடுக்கும்போது அந்த தண்ணியோட வெலாசிட்டியோட அதிகமாக கொடுத்தாதான் நம்ம. ஸோ ஞாபகம் வச்சிங்க, ஒரு கடல் இருக்கு. கடல்ல வந்து நான் சொன்னேன் முதல்ல கட்டமரம் போட்டு சொன்னேன். கட்டமரம் போட்ட மிஷின் கிடையாது. எம்ஜிஆர் பாண்டாதோ இந்த பாட்டோ பார்த்துருக்கேன். அந்த கட்டமரம் போட்டு வந்து கடல் கரையில நிக்க வச்சிங்க. டுவர்ட்ஸ் சி போனோம். ஆனா காத்து வந்து டுவர்ட்ஸ் சீல இருந்து கடல் கரை நோக்கி அடிக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? ஸோ அந்த கட்டமரான பாய் மரத்தை கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டோம். சரி, உள்ள இருந்து உள்ள போயிட்டு வெளியே வரணும். திருப்பி அதுக்கு தகுந்த. ஸோ காத்து கடற்கரையில இருந்து கடல் கடிச்சாலும் சரி, கடல் இருந்து கடல் கடிச்சாலும் சரி, அந்த பாய் மரத்தை மாட்டிக்கிட்டது மூலமா அதை கேன் கோ. இதுதான் நம்ம லைஃப். நம்ம நினைப்போம் நமக்கு வந்து நான் டவுன்ல பிறக்கல, நான் கிராமத்துல பிறந்துட்டேன், நமக்கு ரிச் ஃபாதர் இல்லை, நமக்கு அம்மா இல்லை, தம்பி இல்லை, அண்ணன் இல்லை, சம்பாதிக்கிற இல்லை, கார் இல்லை, பைக் இல்லை. ஸோ எது இருந்தாலும் உங்க சூழ்நிலை நீங்க மாத்திக்க முடியும். இதுதான் அந்த கட்டமரம் போட்டு உதாரணம் வச்சுங்க. கட்டமரம் போட்டு சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் சரி. இப்ப நம்ம உப்பு வைக்க போறோமா, மழை பெய்தா மாவு வைக்க போங்க. சரி, மாவு வைக்க போறேன், காத்தடிக்குதா உப்பு வைக்க போங்க. மாதிரி நம்ம சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி சூழ்நிலையை ஓவர்லுக் பண்ணிக்கணும். தியானம் பேர் தடை வரத்தான் செய்யும். தடையை ஓவர்லுக் பண்ணி போட்டு நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு சப்ஜெக்ட் ஃபெயிலானே பார்த்துங்க அப்படியே ஒடுங்கி போறோம். ஹெச்ஓடி மொம்மை கொடுத்துட்டாங்க, இல்லை ஒரு சப்ஜெக்ட் ஃபெயில் ஆகி அடி வந்துச்சு பாருங்க. ஒருத்தர் லைஃப்ல என்னென்ன ஃபெயிலியர்லாம் வந்து பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர், இஸ் லாஸ்ட் இஸ் ஜாப். ரெண்டாவது டிஃபீட் என்னன்னா காட் டிஃபீட் அசம்பிளிக்கு நிற்கிறாரு, கிடைக்கிறாரு. ஸோ தேர்ட் அகைன் he started business and fourth class and his wife died as a part of this. வந்து அவருக்கும் ரோஸ் டிக்கன் வந்து fifth class. So again contested for speak election and lost. Fifth class. Tried for nomination in political party and lost. Seventh class. Stand up is supposed to be applying and then they didn't get it. Eighth class. Senate speaker again lost. 5% post of political. Again contested for Senate and lost. இவர் யார் தெரியுமா? இதுதான். 11 தோல்விக்கு அப்புறம் ஒரு can become the world's still is the number அவரோட ஷார்ட் ஸ்பீச் வந்து ஸ்டில் ஃபேமஸ். அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு சின்ன தோல்வியிலே முடிஞ்சிடும். திருப்பி 3 வரைக்கும் ஒரு 10 நாள் ஒரு மாசம். ஒரு கோயில் கட்டியிருக்காங்க புதுசா, அந்த சிற்பிக்கு அந்த கோயில் வைக்கிறதுக்கு ஒரு சிலை வேணும். கோயிலுக்கு படிக்கட்டா போட ஒரு கல் வேணும். 6 அடியில் 2 கல் வேணும். அப்ப மலைக்கு போறான், 2 கல் சரியா 6 அடியில இருக்கு. மத கல் கிட்ட என்ன பண்றாரு, இப்படி ஏற்றிக்கிட்டு போறாரு. அந்த கல் சொல்லுது, என் மேல நீ இப்படியே இருக்காது, எனக்கு வலிக்கும். சரி, அந்த கல்லை விட்டுட்டு அடுத்த கல். அந்த கல் சொல்லுது, என் மேல நீ எத்தனை நாள் வெளியே வச்சு சேர்க்கலாம், நான் பரிஞ்சு கொடுத்தேன். அந்த பெர்மிஷன் கொடுத்த 2வது கல் என்ன பண்றாரு, 48 நாள் அழகாக கஷ்டப்பட்டு ஒரு அழகான சாமி சிலை பண்றாரு. 48 நாள் தான் அந்த கல்லுக்கு கஷ்டம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அதுக்கு மாலை என்ன, மரியாதை என்ன, ஆரத்தி என்ன, சந்தன அபிஷேகம், பன்னீர் அபிஷேகம், உதவி வாழ்நாளுக்குள்ள சந்தோஷமா இருக்கு. அந்த பெர்மிஷன் கொடுக்காத அந்த கல் என்ன பண்ண தெரியுமா, அந்த கோயிலுக்கு படிக்கட்டா போறது. ஸோ 48 நாள் கஷ்டத்தை ஏத்த கல், அதுக்கப்புறம் வாழ்நாளுக்குள்ள ஜாலியா இருக்கு. 48 நாள் கஷ்டத்தை தவிர்த்த கல், வாழ்நாளுக்குள்ள ஒவ்வொருத்தர் கல்யாணம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் யாராவது செலவு செய்ய போறாங்க, அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி இப்ப உங்களோட 48வது நாள் ஒத்திகை பீரியட். ஒரு அழகான பழமொழி உண்டு, ஒத்திகையில வேற ஒரு சொந்த அர்த்தம் வரும்போது அண்டியோட. ஸோ இது ஒத்திகை பீரியட். இது கஷ்டப்பட்டு நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்க, படிச்சீங்கன்னா நீங்க உண்மையா வரும்போது வெறும் வேலையோட போயிடும்.
நம்ம ஒத்திகை பீரியட்லேயே ரிஸ்க் எடுக்கல விரும்பல என்ன ஆகும் இங்கே வரும்போது இந்த ராஜா கதை பார்த்தாங்க. ஒத்திகையில வேற சொன்னாங்க போர் வரும்போது ரத்தம் செஞ்சாங்க. ஒத்திகையில வேற செஞ்சுட்டா போர் வரும்போது தப்பிச்சுக்கலாம். அந்த கான்செப்ட் வச்சுங்க. ஸோ யூ ஆர் ஏ ஃபெயிலியர் என்னத்தான் யூ ஹவ் நாட் சக்சீடட். ஸோ பாஸ்டுக்கு பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 மார்க் 40 மார்க் பாஸ்னா 39 மார்க் ஃபெயில். ஸோ யூ ஹவ் காட் 39 marks. You have accomplished 39, you have learned something up to 39 marks. You will never able to do it, you have to do it in a different way. So, the winners don't do different things, but they do the things differently. அவங்களும் நம்ம கூட பண்ணவங்க வின்னர்ஸ்லாம் யாரும் வானத்தன் குறிக்கல, தேவத்தூர்கள் இல்லை, நம்ம கூட பண்ணவங்க அவங்க வேற மாதிரி செஞ்சிருப்பாங்க, அதனால அவங்க ஜெயிச்சாங்க. யூ ஆர் இன்ஃபீரியர். டெய்லி லெட்டா வந்தா காலேஜுக்கு இன்ஃபீரியர் தான். யூ ஆர் நாட் பர்ஃபெக்ட். நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு நாள் கூட ஆஃபீஸ் லேட்டா பண்ணுறேன் என்னோட 30 வருஷம் சர்வீஸ்ல. யூ ஹவ் வேஸ்டட் பீப்புள்ல பரவாயில்ல. கேஎஃப்சி சிக்கன் சாப்பிட்ருக்கீங்க சென்னையில், ரொம்ப பொரியமாக அந்த சிக்கன் பிராண்டை கண்டுபிடிச்சு ஒவ்வொரு கடையை இறங்குற யாரும் ஒரு வயசை பார்த்து தாடியை பார்த்து ஒரு பொருட்டை நினைக்கல. அவரும் மனசு கேட்காம பேங்க்ல ரோம் வாங்கி ஒரு பிராண்ட் கேஎஃப்சி கிட்டத்தட்ட 6000 பிரான்ச் வளர்க்கல. ஸோ அது மாதிரி அவர் செஞ்சதை அச்சீவ் பண்ணது 67 வயசுல. ஸோ இதுவரை போனா போட்டோம், இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க புதுசா உங்க வாழ்க்கை. ஷுட் கிஃப்ட் விட வேண்டாம், ஷுட் ட்ரை வரைக்கும். நான் சொன்னேன் எதிர்த்து பேரியர் என்ன பண்ணணும், தண்ணி எதிர்நீச்சல் போடணும். அது தண்ணியோட ஸ்பீடு அதிகமாக கொடுத்தாதான் முடியும். ஒரு பேப்பர் குப்பை இருக்கு, குப்பை வந்து ஈஸியாக காத்தடிச்சா வந்துடும். ஆனால் ஒரு நெயில் இருக்கு, நெயில் தூக்குறதுக்கு அதுக்கு அந்த மாதிரி காத்தடிக்கணும். யூ வில் நெவர் அச்சீவ்னா டேக் லிட்டில் லாங். இப்போ குரூப் 4 படிச்சீங்கன்னா நீங்க ஒரு மாசத்துல ஒரு 6 மாசத்துல படிக்கலாம். குரூப் 3னா அது கூட கொஞ்சம் கஷ்டம், ஒரு வருஷம் பண்ணணும். ஸோ குரூப் 3 2 வருஷம் பண்ணணும். குரூப் 4 ஐஏஎஸ் எல்லாம் 5 வருஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் முடியும். ஸோ காட்கஸ் பெட்டர் ஐடியா. பாருங்க இவங்கெல்லாம் என்ன லைஃப்ல இருந்தாங்க, எப்படி ஆனாலும் பாருங்க. ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் சாதாரண கிளார்க், அவர் அப்படி இருந்தா அவர் லைஃப் அப்படியே இருக்கும். வேர்ல்டு ஃபேமஸ் சயின்டிஸ்ட். அப்போ அவங்க நிற்காங்க. ஒரு சாதாரண விவசாய பையன், அவரும் நம்பர் 1% ஸ்டில் அவர் தான். கோல்டாமே சாதாரண ஸ்கூல் டீச்சர், அவர் சேம் சொன்னாங்க. ஸோ போத் லெக்ஸ் பேரலைஸ் அட்டாக் செயல்படுது. அவங்களும் பிரசன்ட் ஆஃப் இருக்காங்க. ஹோம்ஒர்க் பிளைண்ட் மட்டும் இல்லை, கலர் கலர் பிளைண்ட் மட்டும் இல்லை, டெஃபன் டாம் அவங்களும் பெரிய எழுத்தாளர் ஆனாங்க. டெமோஸ்தனிஸ் நர்வஸ் டாமல் கீதாவன் இளையராஜா குரு டெஃப் சிம்பனி மியூசிக் தான் கம்போஸ் பண்ணாரு. தாமஸ் எடிசன் சாதாரண மெடிக்கேஷன் எவ்வளோ இன்வென்ட்ரி தெரியும். ரொம்ப சூப்பராக சிம்பிள் கிளாக், பட் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் செயின் ஆஃப் ஓபரா ஹோட்டல் உள்ள வச்சிருக்காரு. கே பட்டேல் சாதாரண விவசாய பையன், பட் வாஷிங்டன் பிராண்ட் 1900 பண்ணார். டோக்கியோலா 100 வருஷமுள்ள சிங்கர் பிராண்ட் பண்ணவர். மாலத்திகோலா போலியோ ஸ்ட்ரைக்ல 25 சர்ஜரி பண்ணியிருக்கு. 150 கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்காரு. சல்மான் சிங் 2 heart attack or doctor, but performed 45,000 surgery free of cost. CN ஜானகி தெரியும், போத் ட்ரக்ஸ் வேலைகளை செயல்பட படை. ஸோ இருட்டு டார்க் இருக்கு, you cannot remove darkness in a yes, but if you light a candle, so stop playing, take up. இன்னொரு முக்கியமான ஸோ அந்த 4 ரேஷியோ லைஃப்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 10, 90, 20, 80, 50, 30, 20, 99. 830 கரெக்டாக நான் முடிச்சிடறேன். ஸோ 10 and 89. So 10% of life is not in our control, but 90% of life rests on 10% what we face that 10%. So சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். The next day after Diwali, you are going to getting prelim things to go to college with the new course that you bought on Diwali. When your brother or sister studying on or your mom, while you go to college, one small 2-3 drops must go down inside. You get tanker. ஐயூருக்கு அவனுக்கு திட்டுறீங்க, அம்மாவோ அல்லது யார் காப்பி வேணாம், அவங்க டென்ஷன் ஆகிறாங்க. நீங்க டென்ஷன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வருத்தமாகுது. நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க, ஒரு அசைன்மெண்ட் அன்னைக்கு சப்மிட் பண்ணணும், மறந்து வச்சுக்கிறீங்க. ஸோ ஹெல்மெட்டை மறந்து வச்சதுனால டிராஃபிக் சிக்னலை
போலீஸ் ஆஃபீஸர் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க 1000 rupees ஃபைன், half an hour லேட்டாக அசைன்மெண்ட் இல்லை முக்கியமான எக்ஸாம் இருக்கும், நீங்கள் லேட்டாக போறீங்க, அதுவும் அலோவ் பண்ணாங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு ஆள் வரணும் மறுபடியும் அடுத்தது இதே மாதிரி புதுசாரி போறீங்க, இப்போ காஃபி கொடுக்குறாங்க சிஸ்டர் வேற. இப்போ நீங்கள் டென்ஷன் ஆகலை, காஃபி மேலே நான் கூட டென்ஷன் ஆகலை. நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க, எப்போ பார்த்துருக்கூடாது, அம்மா பார்த்துருக்கூடாதா, நாளைக்கு சரி எடுத்துக்கலாம், நீங்கள் எக்ஸாம் பண்ணுங்க சொல்லுங்க, சாரிப்பா வேற காஃபி பண்ணுறது அம்மா போகிறேன். நீங்கள் டென்ஷன் ஆகலை, அதனால ஹெல்மெட்டை மறக்கலை, ஹெல்மெட்டை மறக்காம போனாலும் சிக்னல் அவங்கள சார்ஜ் பண்ணல, சீக்கிரம் போறீங்க, காலேஜ் எக்ஸாம் டைம் அட்டன் பாருங்க. ஒரு சின்ன டென்ஷனால எவ்வளோ லைஃப் சேஞ்ச் பாருங்க. இதே மாதிரி நீங்கள் டெய்லி காலேஜுக்கு போகும்போது கூட சிக்னலில் பார்க்கலாம், இது கூட நான் சாரிக்காரன் பொறுமையாக வந்து உங்கள் வண்டியில் அடிச்சுட்டான்னு வச்சுங்க, நீங்கள் டூ வீலரில் போறீங்க, ஒரு வேனில் அடிச்சுட்டான், இல்லை ஆட்டோக்கார அடிச்சுட்டான், அறிவு இருக்கு அவனுக்கு கேட்டால் என்ன சொல்லுவான், எனக்கு அறிவில் உனக்கு இருக்கான்னு வண்டியை உங்கள் வண்டிக்கு முன்னாடி முடிச்சுட்டு ஃபுல்லாக காலேஜுக்கு போக முடியாது, எக்ஸாம் தான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தான் பஞ்சாயத்து முடியும். சரிப்பா ஏப்பா பார்த்து இருந்தா கூட என்னதான் அடிப்பட்டு நான் என்ன பண்ண முடியும் சொன்னா, அவன் என்ன பண்ணுவான், கீழே விழுந்தான், வண்டியை தூக்கி தொடச்சி எடுத்துட்டு சாரி 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 நான் போட்டு 400 ரூபா செலவு நம்ம தலையில. இதுதான் இதே ஸ்கூலுக்கு போகும்போது வண்டி ஆக்சிடென்ட் ஆகலாம், உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகலாம், வண்டிக்கு ஆகலாம், அதெல்லாம் உங்களுக்கு கையில் கிடைக்கும். நான் வச்சுங்க 10% ஆஃப் லைஃப் இஸ் நாட் இன், பட் 90% risk in our hand, in which way we face the 10%. So what is mean by 20/80? So you but I'm well versed in the computer and software. You might have some plan that stuffing assignment, preparing test examination, some you are preparing invitation for my selected. So ஜாப் வச்சிங்க, உங்கள் ஹெச்ஓடி இல்லை உங்கள் ஏபி என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த ஒர்க்கை முடிச்சா அதுதான் நீங்கள் அது 20% இருக்கலாம். ஒரு இன்விடேஷன் இன்னைக்கு இன்விடேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க, பண்ணுறீங்க நீங்கள், உங்களுக்கு வேற ஒர்க் இருந்துக்கலாம், அசைன்மெண்ட் ஒர்க் இருக்கலாம், எக்ஸாம் ஸ்டடீஸ் இருக்கலாம். ஆனால் உங்களோட ஆஃபீஸர்ஸ் இல்லை வீட்டில் அம்மா அப்பா சொல்கிற வேலையை பிடிச்சா அது 20% இருந்தால் கூட தட் வில் கிவ் யூ ரிசல்ட் அபவுட் 80%. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நான் இன்னைக்கு எக்ஸாம் தான் படித்தேன், நான் இன்னைக்கு டெஸ்ட்டுக்கு தான் கொடுத்துருப்போம், நான் இன்னைக்கு அசைன்மெண்ட் தான் பண்ணேன் சொல்லி நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா அந்த 20% எஃபெக்ட் வந்து 80% தான். 20/80 ஞாபகம் வச்சுங்க. அக்கார்டிங் டு சீனியாரிட்டி லிஸ்ட், அக்கார்டிங் டு த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட்ல வரும் பார்த்தீங்க லெட்டர் வந்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா, ஒன்று மெயில் அனுப்பாங்க, அப்புறம் ஃபேக்ஸ் அனுப்புவாங்க, எஸ்எம்எஸ் அனுப்புவாங்க, வாட்ஸ்அப் அனுப்புவாங்க. அதில் என்ன எழுதிப்பாங்க, டாப் மோஸ்ட் இமீடியட்லி அவுட் டுடே, இந்த மாதிரி இருக்கிற என்ன வார்த்தை ஒன்று எல்லாம் போட்டு அனுப்புவாங்க. அப்போ உடனே அவசரம் சொல்லி 20% ஞாபகம் 20% வந்து நம்மளோட வீட்டிலன்னா அம்மா அப்பா, ஆஃபீஸில் இல்லை காலேஜில் ஹெச்ஓடி, அதான் லெக்சரர், அவங்க சொல்லத்தான். நம்ம நீங்கள் நினச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 80% முடிச்சிருந்தா கூட உங்களை 20% கூட அது முடிஞ்ச மாதிரி ஆகும். 80-20 சார் 50-30-20 என்ன நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணுறீங்க, முடிச்சுட்டு ஒரு நல்ல ஜாப் தரீங்க, ஞாபகம் வச்சிங்க. எப்பவுமே யூ கேன் ஸ்பெண்ட் மேக்ஸிமம் up to 50% of your salary. If you are getting 20,000 pay, you can spend including for rent, grocery, vegetables, mutton, chicken, or including all items, you can maximum spend 30%. Means what? You have to save. If you earn 30%, you have to save that 10,000 per month. That too is set in now. First or some mutual fund. If you save in savings bank, one day suddenly morning you can close that bank, turn that out. Now what we mean by 20%? It is for leisure. Every month you have to go with your family. See a middle class hotel. Every month you have to go. We are just if you are giving family, you can go to the family worship. And yearly once you have to go to the north to your family. Yeah. Again, finally 99 was what we needed. Again, Raja,
ராஜாவும் மந்திரி பேசிட்டு இருக்காங்க தோட்டத்துல, அரண்மனை தோட்டத்துல. அப்போ ஒரு சேவகர் சந்தோஷமா பாட்டு பாட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காப்ல. ராஜா வந்துட்டு கேட்காரு, நம்ம அரண்மனை கஜானா ஃபுல்லா தங்க வச்சிருக்கோம், நமக்கு எல்லாம் சந்தோஷம், சம்பளம் வரும், ஆனா வாங்குறேன் இவ்வளவு சந்தோஷமா. மந்திரி பொறுத்திருந்து பாருங்கன்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு, நைட்ல அந்த சேவகன் வீட்டுல போய் என்ன பண்றாரு, ஒரு பணம் முடிப்பு, ஒரு துணியெல்லாம் முடிச்சு வைக்கிறேன், என்னெல்லாம் 99 காயின் கோல்டு காயின், எல்லாமே கோல்டு காயின் தரேன். ஒரு கூட லெட்டர் வச்சிருக்காரு, இந்த 100 காயின் உனக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன், இந்த 100 காயினை வச்சு சந்தோஷமா நீ வாழ வச்சு 99 காயின், ஆனா லெட்டர்ல 100 காயின் இருக்குன்னு சொல்லி. சரி, மறுநாள் அந்த சேவகன் முடிச்சு பார்க்குறான், காலையில் கதவை திறந்த உடனே பார்த்தா ஒரு துணி முடிப்பு இருக்கு, அல்ல எண்ணி பார்க்குறான் 99 காயின், லெட்டரை பார்க்குறான் 100 காயின் உனக்கு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு. அவ்வளவுதான் அவனுக்கு அன்னையோட மக்கள் செழிப்புக்கு சந்தோஷம். நம்ம என்ன பண்றோம், இருக்கிறத வந்து இல்லாத நினைச்சுக்கிறோம். ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் வந்து ஒரு சின்ன 6ஆம் கிளாஸ் ஒரு பாடம் எடுக்கிறாங்க, லிட்டில் திங்ஸ் சப்ஜெக்ட், சிறுதுளி பெருவெள்ளம் சொல்லி தமிழ் எடுக்கிறாங்க. ஸோ சிறுதுளி பேய்க்கூடிய மழை தான் ஒரு கம்மாயில் அரைஞ்சி நமக்கு விவசாயத்துக்கு தணிக்கிறது, பிடிக்க தணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அந்த சிறுவனுக்கு அந்த சிறுதுளிங்கிறது மறக்காம போயிட்டு, அதே ஞாபகத்தில் தூங்க போகிறோம். ரொம்ப பூர் ஃபேமிலி. காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னு அம்மாட்ட என்ன கேட்குறேன், என்ன இல்லை ₹1 சாஸ்திர பாக்கெட் கொடுத்து நீ கடையில் வாங்கி தைச்சிக்க சொல்லி அனுப்புறாங்க. ₹1 சாஸ்திர பாக்கெட்டை கட் பண்ணி ஊற்ற சொல்றா, உள்ளங்கையில படுது, என் கையை பாருங்க, உள்ளங்கையை நீட்டுறான் கடைக்காரர், உள்ளங்கையில ₹1 என்ன வரும். அப்ப அந்த மணிக்கட்டுல ஒரு சொட்டு விழுந்துருது. அப்ப அந்த பையனுக்கு ஞாபகம், ஆதித்யா சொன்ன ஞாபகம், சிறுதுளி பெருவெள்ளம். அப்போ சிறுதுளி வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாத என்ன பண்றான், அந்த ஒரு துளி மணிக்கட்டில் இருக்க துளி தலையில இருக்க மாதிரி தலையில வைக்கிறான். அப்ப என்ன ஆகுது, அந்த மணிக்கட்டை உள்ள சிறுதுளி தலையில பட்டுது, ஆனா மொத்த எண்ணையுமே கீழே போயிடும். அப்படித்தான் சின்ன விஷயத்துக்கு என்ன பண்றோம், பெரிய விஷயத்த விட்டுடும். சின்ன விஷயம் முக்கியம் தான், ஆனால் அதோட பெரிய விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். ஞாபகம் 10, 90, 20, 80, 50, 30, 20, 90 மீட்டர்லாம் ரொம்ப முக்கியமான. ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம வந்து நிறைய பண்றோம், ஆனா சின்ன சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜி செஞ்சாலே ஈஸியா நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியாது. அதுதான் சாஃப்ட் கிச்சன், ஹாட் ஸ்டீம், ஸ்டார்ட் கிளீன் சேரும்போது நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும். தண்ணி வெறும் அல்ட்ரா பவுடர் இருந்தாலும் தண்ணி இல்லாம வாஷ் பண்ண முடியாது துணியை, ஆனா தண்ணியை வச்சு வெறும் தண்ணியை வாஷ் பண்ணிடலாம். இப்போ அழகான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலாக நான் அந்த ராக்கெட் எடுத்துப்போம், இந்த ஸ்ப்ரிங்கிங் கேம்ல இந்த ரிங் வந்து லாக்காக இருக்கும் அந்த ஸ்ப்ரிங்ல. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், 2 பக்கம் வெல்ட் பண்ணிட்டோம், டாப் அண்ட் பாட்டம். வெல்டிங் உடைக்காம டேக் அவுட் ரிங் கொடுப்போம். அது வந்து ஆக்சுவல் காசில் பார்க்கலாம். ஸோ சிவபெருமானுக்கு நான் சிவபெருமான் சொல்றேன், உங்க மதத்தில் என்ன சாமி நினைச்சுக்கிறீங்க. ஸோ ஒரு பழம் கிடைக்கும், அந்த பழத்தை வந்து முழுசா சாப்பிட்டாதான் அதோட பழத்தோட பயன் இருக்கும், கட் பண்ணி சாப்பிட்டா பயன் கிடையாது. அப்போ தனக்கு வேண்டாம், நான் பிளேட் கொடுப்பேன் நினைக்கிறது. 2 பிளேட் இருக்கு, யாருக்கு ஒரு 2 பேர் பிளேட் எடுத்து ஒரு போட்டி வைக்கிறார், யாரும் முதல்ல வளர்த்து வச்சுட்டாங்க அவனுக்கு தான் ஒரு கால சுத்தப்படுறார், பிள்ளையார் வந்து அப்புறமா செஞ்சாங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேலைக்கு ஒரு சின்ன, நீங்க அதுலயே தீவிரமா தான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி தெரியும், அதை அச்சீவ் பண்ணா நீங்க யூஸ் பண்ணி படிச்சுட்டு மேலே வந்துடலாம். இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும், ஸ்கூல் போர்ஷன் மாதிரி ஸ்கூல்ல பார்த்தீங்கன்னா மேத்ஸ் தெரிவிச்சாலும் என்ன பண்ணாங்க, மிஸ் ₹100 போர்ஷன் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி தெரியல, வேலை தெரியல, இல்லை சப்ஜெக்ட் தெரியல, திருப்பி அந்த ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணணும், சுற்றி மேலே போடுறோம், சுற்றி கீழே போடுறோம். ஸ்ட்ராட்டஜி இங்கே இருக்கு, அந்த எந்த இடத்துல இருக்கும் அங்கதான் இருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ஸ்ப்ரிங்கை மேலே எப்படி கொண்டு, ஆக்சுவலாக ரிங் எல்லாம் தான் இருக்கு, முதல்ல எப்படி மேலே கொண்டு வரோம், இங்கே வெல்ட் பண்ணியிருக்கோம், அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், கீழே பண்ணுறோம், கீழே வெல்ட் பண்ணியிருக்கோம். எங்க இருக்கு சொல்யூஷன், எங்க ரிங் இருக்கோ அதில் தான் இருக்கு. ரிங்கை ரிவர்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா கலந்துரும், மாட்டுன்னு வைக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் நம்ம நிறைய கேம் இருக்கு. ஸோ மாற்றி வச்சு பார்க்கணும். ஸோ கிரைண்டர் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாட்டி என்ன பண்ணாங்க, இப்ப கிரைண்டர் சுத்துது. அதுதான் நமக்கு தேவையான ஸ்ட்ரக்சர், சிஸ்டம், ஸ்டைல், ஸ்டாஃப், ஸ்கில்ஸ், ஸ்ட்ராட்டஜி. அது மாதிரி இது மாதிரி டார்கெட் நீங்க அச்சீவ் பண்ணி இந்த மாசம் என்ன பண்ணுவோம், கோல் வந்து எப்பவுமே நம்ம நிறைய நம்ம தப்பு டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணலாம். ஏன் பாரு
நோக்கியோ அல்லது செல்ஃபோனில் ஏதாவது ஒரு டைரி நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க இந்த மாதம் என்ன பண்ண போறீங்க, அஃபிஷியல் டார்கெட் என்ன, அஃபிஷியலாக உங்கள் கல்லூரியில் பெர்சனலாக என்ன பண்ண போறீங்க, அந்த மாதிரி இந்த மாதம் என்ன பண்ண போறீங்க, இந்த வருஷம் என்ன பண்ண போறீங்க, 5 years அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி பண்ணுங்க. ஸோ ரயில்வே தண்டலை பார்த்துறதுக்கே ரெண்டே என்ன பண்ணணும், வேல் 1.67 மீட்டர் இருக்கும், அது இருந்தால் தான் ட்ரெயின் போகும். ஒரு நிமிடம் கூட இருந்தாலும் போயாலும் ட்ரெயின் போகாது. அது மாதிரி இது ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி ஒரு போட் கொடுத்துருப்பாங்க, 2 குண்டு உள்ளே இருக்கும். என்ன பண்ணணும் நீங்க, இந்த 2 குண்டையும் டாப்ல உள்ள ஹோல்ல வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு என்னதான் சுத்தமாக வராது. அதுக்குன்னு ஒரு கான்செப்ட் நீங்க செய்யும்போது மேலும் என்ன பண்ணணும்னா இதே பேலன்ஸ் அவர் எஜுகேஷன்ல அண்ட் ஹோம்ல காமர்ஸ் வரையும் கேட்கணும், படிக்கவும் செய்யணும். நான் படிக்கிறேன்னு சொல்லி இதையும் வரக்கூடாது. நான் அப்போ மோஸ்ட் அந்த நேரத்தில் காலேஜ் போகணும். மூலாஸ்லாம் மீன்ஸ்லாம் படிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் பாஸ் பண்ணி முடிச்சோம். எவானா இது ஆக்சுவலாக ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் நடந்த சம்பவம் அது பஞ்சாப்ல. ஃபேன் போட போட்டு
ஸோ கணேச லேந்தில் லைட் இல்லை. அப்போ ஒரு ஃபோன் வருது ஆஃபீஸ்க்கு. 4 நாள் கழிச்ச பிறகு ஒரு ஸ்டாஃப் அனுப்புறாரு அட்டன் பண்ணுறதுக்கு. லைட் ஏறி சரி பண்ணிட்டாரு. அந்த ஃபோன் பூத்தில் தகவல் சொல்ல போகிறார். ஆஃபீஸ் சொல்லும்போது அந்த ஃபோன் பூத்தில் ஒரு கேட்டுருக்காரு, சார் எங்கள் தெரு லைட் சரியாயிடுச்சா? ஆமாம். தேங்க்ஸ் சொல்ல. அப்போ எனக்கு சொல்லாது 4 நாள் என் உயிரை விட்டுட்டான்னு சொல்ல. நான் தான் அது ஃபோன் பண்ணது காசு கொடுக்குறாரு. அப்போ தான் தெரியுது அந்த காசு எடுக்க போகிறது அந்த பூத்தில் உள்ள ஒரு பிளைண்ட். ஸோ ஒரு பிளைண்டுக்கே சொசைட்டி மேலே அவ்வளோ அக்கறை இருக்கு. அவருக்கே நம்ப முடியல. எப்படி நீ பிளைண்ட், நீ எப்படி கேட்ட? ஆமா எனக்கு தான் இருக்க இருக்க லைட் யாருமே தெரியாது. அது மாதிரி மற்றவங்க இருக்க இருக்க நினைச்சா. அது மாதிரி நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், இந்த நாட்டை திருத்த முடியுமா, வீட்டை திருத்த முடியுமா, கல்லூரி திருத்த முடியுமா, வீட்டு அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஸோ நம்ம நினைச்சா நம்மளும் திருத்த முடியலாம். ஸோ நம்ம எப்பவுமே டீம் ஒர்க் பண்ண அவசியம். டி ஃபார் டுகெதர், இ ஃபார் எவ்ரி ஒன், ஏ ஃபார் அச்சீவ், எம் ஃபார் மேக்ஸிமம். ஸோ டீமாக செயல்படும்போது நம்ம வெற்றி கிடைக்கும். ஸோ கடைசியாக ஒரு பியாண்ட் பேரிங்கிற ஒன்று தைரியம் தான். தைரியத்தை தவிர எதுவுமே கிடையாது. அந்த கடைசி ஆக்டிவிட்டி பண்ணி முடிச்சிடும். ஸோ ஒரு சமயம் அந்த ஃபாரின் போறார். அவர் யாரை மீட் பண்ணாருன்னா, இங்கே சிப்பாய் கழகத்தில் படித்த எங்களோட லெப்டினன்ட் கர்னல் மீட் பண்ணார். அவர்கிட்ட கேட்காரு, எப்படி சார் நீங்கள் அங்கிருந்து எங்களை ஆட்சி பண்ணீங்க? 400 வருஷம் நீங்கள் ஆட்சி பண்ணீங்க. ஏன்னா இங்கிலாந்து விட இந்தியா மக்கள் தொகை அதிக நாடு, பரப்பளவு அதிக நாடு. அவர் சொல்றாரு, அதான் அந்த கேம் ஆன்சர். ஸோ எல்லாரும் நான் செய்யறது ஆக்டிவிட்டி நீங்களும் முடிஞ்சால கண்டிப்பா செய்யணும். உங்களுக்கும் தைரியம் வரும். ஸோ காட்டன் இருக்கு கையில, ஃபயர் இருக்கு. ஸோ என்ன பண்றோம், அந்த காட்டனை ஃபயர் பண்ணி வாயில போட்டு சாப்பிடணும். முடியுமா பாருங்க. ஸோ நீங்களும், நான் ஆக்சுவலாக ப்ராப்பர்ட்டி வைக்க சொல்லியிருந்தேன், பட் அவங்க சொன்னாங்கன்னு தெரியல. ஸோ அது மாதிரி நீங்களும் பண்ணி பாருங்க. ஒன்றும் இல்லை, சின்ன கான்செப்ட் தான். வாயை முடும்போது என்ன ஆக்சிஜன் கட்டாயிரும், ஃபயர் ஆஃப். என்ன மாதிரி வாய் சுட்டுமா, நாக்கு சுட்டுமா, கை சுட்டுமா, வந்து எதுவுமே செய்ய மாட்டோம். ஸோ அந்த வேறு அவர் தான் சொன்னார். மிலிட்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டாலியன் இருப்பாங்க, கட்டாலியன் லீடர், கமாண்டன்ட் ஒருத்தர் இருப்பார். இங்கிலாந்து டீமை பொறுத்தவரை எங்க கமாண்டன்ட் முன்னாடி போனாரு, அதனால எங்க சோல்ஜர்ஸ் பாடி வந்தாங்க. ஆனா நீங்க இந்தியா டீமை பொறுத்தவரை உங்க கமாண்டன்ட் முன்னாடி என்னோட சோல்ஜர்ஸ் முன்னாடிப்பான்னு சொன்னாங்க. அதனால நீங்களும் போல, கமாண்டன்ட் போல, நீங்க தோற்றுங்க. அது மாதிரி நீங்க ரிஸ்க் எடுத்து போனதான் உங்க சப்பார்டினேட் நாளைக்கு ஆஃபீஸ் பண்ண பிறகு உங்க சப்பார்டினேட் ஜூனியர் எல்லாரும் உங்களை ஃபாலோ பண்ணாங்க. கடைசி ஒரு பர்சன் வச்சு வழக்கமாக ஒரு சாமியார், அவர்கிட்ட நீங்க எதிரில் போனீங்கன்னா என்ன நினைச்சாலும் மனசுல அப்படியே சொல்லிடுவார். ஸோ அவருக்கு பெரிய புகழாயிட்டு ஒருத்தன் அந்த ஊருந்து போய் மடக்கு. நம்ம ஊர்ல வெளியூர்ல இருந்து ஒரு பேர் வாங்கிட்டாரா, இவர் எப்பயாவது மடக்கணும்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு, ஒரு கோழிக்குஞ்சை வச்சிருக்கான் கையில. இப்பதான் போயிச்ச கோழிக்குஞ்சு முன்னாடி மறைச்சு வச்சுட்டு போறான். சாமி என் கையில எனக்கு சொல்லுங்க பார்ப்போம்னு கேட்கறான். சாமி சொல்ற, தம்பி உன் கையில அன்னைக்குதான் பொறிச்ச கோழிக்குஞ்சு இருக்கு. சரி, முதல் சரியா பதில் சொல்லிட்டாரு, அடுத்த களியாவது அவர் மடக்கணும். சாமி இந்த கோழிக்குஞ்சு லைவா இருக்க லைவா இருக்குன்னு சாமி சொன்னா என்ன பண்ணணும், முன்னாடியே கழுத்து நினைச்சு கூட செத்து போச்சு போய் சாமியா சொல்லிடலாம். சரி, செத்து போச்சுன்னு சாமிச்சோன்னா அப்படியே காமிச்சு லைவா இருக்கு, எப்படி சொன்னாலும் ஒரு மடக்கலாம் கேட்கலாம். சாமி இந்த கோழிக்குஞ்சு லைவா இருக்க சொல்லுங்க பார்ப்போம். சாமி சொல்ல, தம்பி உன் கையில இருக்கிற கோழிக்குஞ்சு லைவா இருந்தா டெத்தாரதும் என்னோட கையில. அது மாதிரி உங்களோட எதிர்காலம், உங்க குடும்பத்து எதிர்காலம், அவங்க கல்வி எதிர்காலம், எல்லாத்துக்கும் மேல நம்ம நாட்டு எதிர்காலம் யார் கையில இருக்கு? உங்க கையில, நம்ம கையில. Okay, thank you. Bye. Thank you. Thank you, sir. I go beyond barriers to possibilities. I, Priyadashni of second year MA HRM, would like to take this opportunity to thank the speaker, Mr. R. Ramachandran, faculty, Anna Institute of Management, for sharing his valuable insight and knowledge on this topic, beyond barriers. I would like to thank our PG department pillar, our HOD, Dr. N.C. Martin, for arranging this webinar, and our Professor Subatini for her constant support, and this webinar providing us with an enlightening tour to pragmatic area of HR. Finally, I extend my gratitude to participants from various professions and students. Kindly fill up the feedback form which is provided in the chat box. Thank you all. Have a great day.